હા ભાઈ કોઈના ખેતરમાં જવાનું નહીં, મુદ્દાની વાત. દરેક ખેડૂત જે કાગળ માંગે ને કાગળ આપશો પછી કામ ચાલુ થાય છે. ત્યાં કોઈ ચાલુ કરવા દેવાનું. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દિક્ષર ગામે ખાનગી વીજ કંપનીના કર્મચારીઓ અને ખેડૂતો વચ્ચે આ ઘર્ષણનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ ખાનગી વીજ કંપનીના કર્મચારીઓ દ્વારા ખેતરમાં 800 કેવીની વીજ લાઇન નાખવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. પાલર ગ્રીડ કંપની દ્વારા ટાવરો ઊભા કરવામાં આવી રહ્યા છે. સાથે જ ખેડૂતોએ આ ખાનગી વીજ કંપનીના કર્મચારીઓ પર આરોપ લગાવ્યો છે કે તેઓ દાદાગીરીપૂર્વક ખેતરમાં ઘૂસી રહ્યા છે. હાલમાં ખેતરોમાં રવિ પાકની વાવણી ચાલુ છે, ત્યારે આ વીજપોલ નાખવાની કામગીરીથી રવિ પાકને ખૂબ મોટા પાયે નુકસાન થવાની ભીતિ છે. આ પછી જ્યારે ખેડૂતોએ ખાનગી વીજ કંપનીના કર્મચારીઓને સવાલો પૂછ્યા ત્યારે તેમની પાસે જવાબો નહોતા, ત્યારે કંપનીના કર્મચારીઓએ સ્થળ પરથી જતા રહેવું પડ્યું હતું. તો સૌપ્રથમ એ દ્રશ્યો જુઓ કે જે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દિક્ષર ગામેથી સામે આવ્યા છે. आपने गैजेट नोटिफिकेशन प्रसिद्ध किया, ठीक है बराबर. मेरा खेत है ना, उसमें से सिर्फ कंडक्टर कॉर्नर पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है फिर बराबर. मेरे को उधर फैक्ट्री डालनी थी. ये पूरा गांव को पूछ लो, मैंने फैक्ट्री डाली है अभी. दूसरे की जमीन रेंट पे रख के मेरे को फैक्ट्री डालनी पड़ी. क्यों? मैं अपना एनए करवाने गया तो आपका गैजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से मेरा एनए नहीं लिया है कलेक्टर साहब ने. वो मेरा वैल्यू डाउन हुआ कि नहीं हुआ? वो आपका मेरे को फैक्ट्री डालनी थी अभी, तो मेरे को दूसरे के लैंड को रेंट पे रखना पड़ा सिर्फ आपके गैजेट नोटिफिकेशन की वजह से. तो अभी आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा काम खाली लाइन का ही है? ગેજેટ નોટિફિકેશન અમને આપ્યું ત્યારે તમારી પાસે તમે CERC માં લાયસન્સ લેવા ગયા. कंपनी को आपको बताने की जरूरत नहीं है. देखिए वो आपको बताने की जरूरत नहीं है. क्यों बताने की जरूरत नहीं है? हायर मैनेजमेंट है, हायर मैनेजमेंट है किसानों को लूटने के लिए. नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं बताने की जरूरत है वैसा बोल नहीं सकते आप. जो खेडूत उससे बात करेंगे. एक खेडूत है ऐसा बोल कंपनी आपकी है, आप अदानी है, आप पावर ग्रिड वाले हैं, हम भी प्रतिनिधि है, हम भी प्रतिनिधि है. आपको नोटिस भेज के आएंगे, बस नोटिस भेज के फिर हम आएंगे. ठीक है, ठीक है. क्या नोटिस? नोटिस पहले भेजेंगे फिर हम इधर आएंगे. नोटिस भेजने के बाद तब चलेगा. अरे नोटिस में इधर आओ ना, सब किसान सर क्या सारे किसान इधर ही है. नोटिस आपका मकान हमने अपना तो मकान खरीदना है. हो गया. नहीं चलेगा. क्यों? મંજૂરી સિવાય ગામમાં નહીં આવવાનું. પંચાયતની મંજૂરી સિવાય ગામમાં નહીં આવવાનું. કોઈના ખેતરમાં જવાનું નહીં, મુદ્દાની વાત. દરેક ખેડૂત જે કાગળ માંગે ને કાગળ આપશો પછી કામ ચાલુ થાય છે. ત્યાં કોઈ ચાલુ કરવા દેવાનું. તમે કલેક્ટર હુકમ માનવા નથી. નોટિસ આપવાનું શું કહે? કલેક્ટર હુકમ કરી દીધો, આ દેવો નથી. नोटिस को धमकी नोटिस नहीं जान के नोटिस खाली यहाँ पे आने का है ना, तो मेरी मंजूरी के बगैर पंचायत के सरपंच नहीं आएगा, नहीं आएगा. पंचायत की जहाँ पे जमीन है खराब गौचर है, वहाँ पंचायत के मंजूरी बगैर खड्डा नहीं खोदने का. जो किसान मांगेगा बाल मुकुंद जी, जो किसान जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो पूरा होने के बाद ही आपको देंगे, वरना कोई किसान अंदर नहीं आने देंगे. कुछ किया हुआ है. और जो ये बात बोले ना, बोले ना बिचौलिया, तो आप बिचौलिए हैं, हम बिचौलिए नहीं है, हम किसान के प्रतिनिधि है. ठीक है, 5 मिनट अंदर आप पैसा लेकर काम कर रहे हैं, हम पैसे अंदर. जो आप खंभा खोलेंगे, खंभा खोलने के बाद अभी एकड़ का यहाँ जो भाव है, जो जमीन संपादन के हिसाब से जो लैंड एक्वायर हो रहा है, आप उसमें लाइन पसार कर लेगा तो उस लैंड का जो प्राइस घटेगा वो कौन देगा? नहीं साहब, आप डिमिनिंग ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है?
डिमिनिंग ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? જમીનના મૂલ્યમાં જે ઘટાડો થાય हाँ એ ડિમિનિશિંગ हाँ तो હવે જમીનના મૂલ્યનું મૂલ્યાંકન કોને કર્યું? કોને કર્યું તમે કહો? કમિટીમાં કોણ? કલેક્ટર સાહેબ. હા બરાબર ગાઈડલાઈન શું કે? ગાઈડલાઈન એવું કહે છે કે એક કંપનીનો પ્રતિનિધિ, એક ખેડૂતનો પ્રતિનિધિ, એક ખેડૂતનો વેલ્યુઅર, એક કંપનીનો વેલ્યુઅર, બે વેલ્યુઅરની વચ્ચે જે વચ્ચે ડિફરન્ટ રહે એમાં એ કંપનીના કલેક્ટરને વચ્ચે કરી અને બેની વચ્ચે સમાધાન કરાવવાનું, સમાધાન પક્ષ તરીકે કલેક્ટરને રહેવાનું. એટલે જે તમે જે નગર નિયોજનની અંદર જે જંત્રી કરી અને એનો ભાવ શું મૂક્યો તમે? આવ્યો નહીં આવ્યો નહીં, આ ભાગ છે આવવાનો. હવે તમે માનો કે 200 રૂપિયા અહીં મૂકશો, માનો મૂકશો 200 મૂકશો મીટર, એટલે વીઘાના કેટલા થયા? 400 મીટર થાય એટલે બસ 3,20,000. 3,20,000 માં તમારા ગામમાં કોને જમીન વેચવી? લાવો માલ લેવી. સાહેબ મારે સાહેબનું મકાન લેવું છે જંત્રી ડ્યુટી હા, પ્રમાણે. જંત્રી ડ્યુટી તમે ક્યાં રહેતા હો? ક્યાં રહેતા છે? મારે એમનું લેવું. અરે ગવર્મેન્ટ સરકારી હા, ખરાબ મારે એમનું લેવું હોય. હોય. આપણું લેવું હોય. ઓલા સાહેબ ક્યાં દયણીને લેવા આવે. તમારું લેવું હોય જ્યાં હોય અહીં હાલો. મારે તમારે એ વાત થઈ એટલે તમે મને બરાબર કીધું ને? આપણે કે લેશું ખેડૂત કોઈ માંગે તો ના આપે. તમારે બધા એક વસ્તુને કાગળ જોઈએ. તમે જમીન હોય તો લઈ આવો. લાયસન્સ માટે એપ્લાય કર્યું. બરોબર GRC માં એપ્લાય કર્યું ત્યારે તમે જનરલ સુનવાઈ કરી હતી? નહીં સાહેબ, જો આમાં તમે આ બધા ખેડૂતને પૂછો. મેં મીટિંગ કર્યું હોય વળતર બાબત કે ટકાવર બાબત મીટિંગ કરવા તૈયાર છે એટલા માટે બાકી હા, એટલે જો તમે કાયદાની રીતે ચાલો, અમને કોઈને વાંધો નથી. અરે હું આરે નહીં આરે બોલાયા હતા તો ભાઈ બિલ બતાવી ગોવર્ધનભાઈ ને બોલાયા તો આયા थे ખેડૂત મીટિંગ કરી. તો થોડાક સમય અગાઉ કચ્છ જિલ્લામાં અદાણી કંપની દ્વારા જે વીજપોલની કામગીરી ચાલી રહી છે તેને લઈને ખેડૂતો દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો. આ પછી મોરબીમાં પણ ખેડૂતોએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. ખેડૂતોની સ્પષ્ટ માંગણી છે કે જમીન સંપાદન કાયદા 2013 મુજબ માર્કેટ ભાવના 4 ગણું એમને વળતર આપવામાં આવે. 20 ટાવર લાઇનમાં થાંભલા તાર નાખવા માટેના ધ ટેલિગ્રાફ એક્ટ 1885 અને ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ 2003 નાબૂદ કરવામાં આવે અને 20 ટાવર લાઇનમાં થાંભલા તાર નાખવા માટે કંપની માટે જાણે પોલીસ કામ કરતી હોય તેવી રીતે પોલીસની દાદાગીરી વાળો એટલે કે પોલીસ પ્રોટેક્શનનો જે હસ્તક્ષેપ છે તે સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવે. તો હવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ જ્યારે પાર્લર ગ્રીડ નામની ખાનગી કંપની દ્વારા આ હેવી વિજિલન્સ નાખવાની જે કામગીરી થઈ રહી છે ત્યારે ખેડૂતોએ આ ખાનગી વીજ કંપનીના કર્મચારીઓને સવાલો પૂછતા કર્મચારીઓએ સ્થળ પરથી જતા રહેવું પડ્યું હતું. તો આ બાબતે આપનું શું માનવું છે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂર જણાવો. જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા તો સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો તમે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો. સાથે જ અમારી વોટ્સએપ ચેનલ આવી ગઈ છે, જોઈન કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્કાર.